அனைத்து நல்லவங்களுக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் ரவிக்குமார். தினமொரு தகவல் அடிப்படையில் ரஷ்யா உக்ரைன் அப்டேட் தாங்க. இன்றைக்கி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இத்தனை நாள் இல்லாமல் உங்கள் போர்க்களத்தில் ரஷ்யா வெளியிடப்படுகிற வீடியோ பதிவுகளை தான் வெளியிட போகிறோம். ஏன்னா நிறைய பேர் ஒரு சில டவுட்லாம் கேட்டாங்க. ஏன்னா போர்க்களத்தில் இப்போ வீரர்கள் வந்து அங்கே ரஷ்யாவிலேருந்து கிளம்பி வராங்க அப்படின்னும்போது சாப்பாட்டுக்கு என்ன மாதிரி பண்ணுவாங்க, என்ன மாதிரி ப்ரிப்ரேஷன் இருக்கும், அந்த வீரர்கள் எப்படி தயாராகிறார்கள், அந்த மாதிரி டவுட்டு. அது இல்லாமல் பிடிக்கப்பட்ட பகுதிகள் எந்த மாதிரி ரஷ்யா உதவி செய்கிறாங்க, ரஷ்யானுடைய ஒரு சில ஸ்பைஸ் ஜெட் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் எந்த மாதிரி வேகத்தில் எப்படி துல்லிய தாக்குதல் நடத்துகிறாங்க, அது இல்லாமல் ரெகுலர் அப்டேஷன் வந்து எப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற வீடியோ பதிவில் தான் பார்க்க போகிறோம். இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும். எல்லாமே வீடியோ பதிவில் மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டாங்க மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுங்க. வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரஷ்யானுடைய டிஃபென்ஸ் சார்பாக ஒவ்வொரு நாளும் எந்த அளவுக்கு தன்னுடைய எல்லைகளை விரிவுபடுத்துகிறோம், எந்தெந்த ஏரியாவில் எந்த விதமான தாக்கல் நடத்துகிறோம், பர்டிகுலர் ஒரு சில பிளேஸில் வந்து எந்த அளவுக்கான முன்னேற்றங்கள் அப்படின்ற வீடியோ பதிவை பார்த்தலாம். ஏன்னா நம்ம இத்தனை நாள் நம்ம மேப்போட கம்பேர் பண்ணோம். இன்றைக்கி நம்ம கொஞ்சம் லைவாக அங்கே நடக்கிற விஷயத்தோட ரஷ்யா டிஃபென்ஸ் கொடுக்குற விஷயங்கள் என்ன அப்படின்ற வீடியோ பதிவை பார்த்துடலாம். இந்த வீடியோ பதிவு முழுமையாக பார்த்துருங்க. Considerable losses. High precision attacks launched by Russian aerospace forces at Megatex zinc plant facilities in Konstantinovka, Donetsk People's Republic has resulted in the elimination of up to 80 Polish mercenaries, 20 armored combat vehicles, and 8 Grad multiple rocket launching systems. Over 300 Ukrainian servicemen and foreign mercenaries, as well as 35 units of equipment, have been eliminated near Nikolaev. Refusals to fulfill assigned tasks continue to occur in Ukrainian Army and Territorial Defense units. Personnel of 64th Battalion from 103rd Territorial Defense Brigade located in Lvov has refused to redeploy to operations area in Donbass due to being manned by untrained reservists and lack of heavy armament. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation in Ukraine. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery have neutralized manpower and military equipment in 284 areas. 2 munitions, missiles and artillery armament depots near Volchayarovka, Lugansk People's Republic, as well as artillery and motor units in 43 areas. Within counter-battery warfare towards Donetsk, high-precision attacks launched by Russian aerospace forces have neutralized 8 Uragan MRLS artillery platoons near Kurakhova, Ukrainsk, Novoselovka 2, Vozdvizhenka, and 2 artillery platoons near Ukrainsk and Yasnobrodovka that had been shelled in Donetsk and other settlements of the Donetsk People's Republic. Attacks launched by aviation, missile troops and artillery have resulted in the elimination of over 780 nationalists, 8 tanks and other armored combat vehicles, 3 Uragan MRLS combat vehicles, 10 field artillery cannons and mortars, 13 special vehicles. Russian air defense means have destroyed 21 Ukrainian unmanned aerial vehicles near Popasnaya, Kapitanovo, Lugansk People's Republic, Andreevka, Barvenkovo, Bolshie Prokhody, Velikaya Kamyshevacha, Verbovka, Donetskoye, Dolginkoye, Izum, Малые проходы, Малая Камышеваха, Olkhovatka, Червоный Шахтер, Kharkov region, Пятихатка, Dnepropetrovsk region, Bobrovy Kut, Malaya Seydemenuha, Молодежную, Kherson region, and near Snake Island. 1 .U ballistic missile has been intercepted near Молодежная, Kherson region, and 16 MRLS projectiles near Brashkovka, Glinskoye, Dolginkoye, Kharkov region, Avdeevka, Donetsk People's Republic, and near Snake Island. In total, 213 airplanes and 132 helicopters, 1,355 unmanned aerial vehicles, 350 anti-aircraft missile systems, 3,797 tanks and other armored combat vehicles, 670 combat vehicles equipped with multiple rocket launching systems, 3,012 field artillery cannons and mortars, as well as 3,848 units of special military equipment have been destroyed during. இந்த வீடியோ பதிவு மூலியமாக பார்த்துருப்பீங்க எந்த அளவுக்கான முன்னேற்றங்கள் இருக்குது அப்படின்றது. இப்போ நம்ம மேப்போட கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணிடலாம். இந்த மேப்போட கம்பேர் பண்ணும்போது பாருங்கள், நேற்றுக்கு இன்றைக்கும் நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் தென்படுகிறது. இந்த செவடானஸ் பகுதியில் கொஞ்சம் முன்னேற்றம் இருக்குது. அது கீழே பாருங்கள், அப்படியே அந்த லுஹான்ஸ் ஓப்லாஸ்ட்டில் எந்த அளவுக்கு மேல் நோக்கி முன்னேறி இருக்கிறாங்க பாருங்கள். அது கீழே பாருங்கள், அந்த சொலோட்டின்ற பகுதி வந்து நேற்று நம்ம வெள்ளை கலரில் தானே பார்த்தோம், எதையுமே ஆக்கிரமிப்பு இல்லாமல். ஆனால் இன்றைக்கி பாருங்கள் அப்படியே டோட்டல் சேஞ்சஸ் தருது. அதெல்லாம் முன்னாடி பாருங்கள் டானஸ் ஓப்லாஸ்ட்லேயும் பெரிய அளவுக்கான முன்னேற்றங்கள் இருக்குது நேற்றுக்கும் இன்றைக்கும். அது இல்லாமல் உக்ரைன் தரப்பில் தான் இன்றைக்கி அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க, கொஞ்சம் படைகள் பின்னோக்கி வந்துடுங்க, நம்ம இறப்பதை விட பின்னோக்கி வருவதே மேல் அப்படின்னு ஒரு சில உத்தரவுகள் கொடுத்ததுனால இவங்களும் பின்னோக்கி வந்துட்டாங்க. அது இல்லாமல் நம்ம ரஷ்யாவுடைய டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் வெளியிடப்பட்ட அந்த வீடியோ பதிவுகள் பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த வீடியோ பதிவுகள் பொறுத்தவரைக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் தினமும் வெளியிட்டே தான் இருக்கிறாங்க. எனக்கு வந்து என்னென்னா
ஸ்ட்ரைக் வந்துருமா அப்படின்ற ஒரு பயத்தினால தான் நான் கொஞ்சம் வெளியிடாமல் இருந்தேன். ஸோ இன்றைக்கி பரவாயில்ல, என்ன ஆகுதுன்னு தெரியல. ஒரு ட்ரையலாக இன்றைக்கி எடுக்கிறேன். சப்போஸ் இன்றைக்கி எதுவும் ஸ்ட்ரைக் வரல அப்படின்னா மேபி ஒரு 2 நாள் 3 நாள் விட்டு நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். இதில் ரவிக்குமார் ஆர்கே சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக அங்கே களத்தில் நடக்கப்படுகிற நிகழ்வுகள், அங்கே வீடியோ பதிவுகள் தொடர்ந்து நான் வெளியிட்டு தான் இருக்கிறேன். நான் அடுத்த வீடியோ பதிவு என்னென்னா Su-25 போர் விமானம் இருக்கு இல்லையா, கிடைமட்டத்தில் எந்த அளவுக்கு போய் தாக்குதல் நடத்துகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வீடியோ பதிவை பொறுத்த வரைக்கும் துல்லிய தாக்குதல் இல்லை, புலிகேசி டீம் தொடர்ந்து ஒரு சில குற்றச்சாட்டுலாம் சொல்கிறாங்கல்ல, அதையெல்லாம் மறுக்கும் விதமாக எங்கள் பக்கம் இருக்கிற அந்த இராணுவ பலம், அதாவது பர்டிகுலராக நாங்கள் கிடைமட்டத்தில் எந்த அளவுக்கு தாக்குதல் நடத்துகிறோம்ன்ற ஒரு வீடியோ பதிவு வெளியிட்டிருக்காங்க. அந்த வீடியோ பதிவை முழுமையாக பார்த்துருங்க. இந்த வீடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் பர்டிகுலராக மேற்குலக மீடியாக்களாக இருக்கட்டும், இல்லை புலிகேசி டீமாக இருக்கட்டும், ஏதோ 19 போய் தாக்கல் நடத்துகிறாங்க, யாருக்கிட்டனாலும் சாவியை கொடுத்து ஸ்பைஸ் ஜெட்டை இயக்க விடுறாங்க, அது Su-25 வந்து போதிய அளவுக்கான திறமைகள் இல்லை அப்படின்லாம் சொன்னாங்கல்ல, அவர்களுக்காக வெளியிடப்பட்ட பதிவுகளாகவே நம்ம எடுத்துக்கலாம். அடுத்த வீடியோ பதிவு போர் களத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு பகுதிகளாக முன்னேறிட்டு வராங்க. அப்படி முன்னேறிட்டு வரும்போது அவர்களுக்கான உணவுகள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்ற வீடியோ பதிவுகள் தான் வெளியிட்டிருக்காங்க. நான் இதுக்காகவே பிரத்யேகமாக உணவு தயாரிப்பதற்கென்று ஒரு டீம் இருக்குது. டீம் இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அதுவுமே நடமாடும் உணவு சமைக்கும் முறைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா இந்த சந்தேகங்கள் பொறுத்த வரைக்கும் பெருவாரியாக எல்லாத்துக்குமே இருந்திருக்கும். ஏன்னா நிறைய கொஞ்சம் ஒரு 20 நாளைக்கு முன்னாடி கூட யூகே இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்கட்டும், சரி புலிகேசி டீமாக இருக்கட்டும், அதே மாதிரி உக்ரைன் தரப்புலையாக இருக்கட்டும், பெரிய அளவுக்கான குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டது. அங்கு வந்து போர் புரிகிறாங்களா அந்த வீரர்களுக்கு போதிய அளவு உணவு இல்லாமல் மிகப்பெரிய அளவு கஷ்டப்படுறாங்க, அந்த உணவு இல்லாமல் இறப்பதே வந்து பெரிய அளவுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பெரிய ஒரு குற்றச்சாட்டு சொன்னாங்க ரஷ்யா மீது. அதை மறுக்கும் விதமாக ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நாங்கள் எந்த அளவுக்கு தயார்படுத்துகிறோம், எந்த அளவுக்கு ஹைஜெனிக்காக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு வீடியோ பதிவுகளும் வெளியிட்டிருக்காங்க. இந்த வீடியோ பதிவுகள் வெளியிடுவதற்கு இன்னொரு காரணம் என்னென்னா, இன்றைக்கி காலையில் நான் ரவிக்குமார் ஆர்கே சேனலில் போட்டிருந்தேன், பெருவாரியான மக்கள் அந்த டானஸ் பகுதியில் கீழே இருக்கு இல்லையா, அந்த பகுதியில் இன்றைக்கி கைதானாங்க. அப்படி கைதாகும் போது அவங்க சொல்லப்படுகிற ஒரே குற்றச்சாட்டு, உக்ரைன் நம்பி நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு உணவு இல்லாமல் தடுமாறி நின்று விட்டோம். உணவு இல்லாத மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் இறக்கும் தருவாயில் இருந்தோம், அந்த சமயத்தில் ரஷ்யா வந்து ஹெல்ப் பண்ணல அப்படின்னா நாங்கள் இறந்து போயிருப்போம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. இன்றைக்கி ரஷ்யா வீரர்கள் இல்லைன்னா நாங்கள் இறந்து போயிருப்போம், இறப்பதை விட ரஷ்ய வீரர்களிடம் நம்ம சரணடைவதே மேல்ன்றதுக்காக சரணடைந்தோம்னு சொன்னாங்க. அதாவது எதுக்காக இந்த கம்பேரிசன் அப்படின்னா, உக்ரைன் தரப்பில் போதிய அளவுக்கான உணவுகள் கொடுப்பதில்லைன்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு இருந்தாலும் இந்த பக்கம் ரஷ்யா தரப்பில் எந்த அளவுக்கான ப்ரிப்பேர்டாக இருக்காங்க அப்படின்றதுக்கான வீடியோ பதிவுகள் தான் வெளியிட்டிருக்காங்க. இந்த வீடியோ பதிவு வெளியிடுறது மட்டும் இல்லாமல் முழுமையாக அவங்க குளிக்கிறதுலேருந்து ட்ரெஸ் வாஷ் பண்ணி போகிறதுலேருந்து கம்ப்ளீட்டான ஒரு ஹைஜீனிக் வீடியோ போட்டிருக்காங்க. இந்த முழுமையான பதிவு பார்த்தீங்கன்னாவே அந்த போர்க்களத்தில் எந்த மாதிரியான செயல்பாடுகள் இருக்குது அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெளிவான ஒரு ஐடியா கிடைச்சிடும்.
Большой на транспорт перевернулся и Хотел со мной второй год. Там Лена выходит уже сейчас. Все, поехали. அடுத்த பதிவில் என்னன்னா, அந்த பிடிக்கப்பட்ட பகுதிகள் இந்த கெர்சன், கார்கிவ், அதே மாதிரி டானஸ் பகுதியெல்லாம் பிடிக்கிறாங்கல்ல, பிடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த பகுதியில் பெரும் அளவுக்கான இழப்புகள் ஏற்படுது. அங்கே போயிட்டு திடீர்னு மக்கள் சமைக்கிறதுக்கோ, அங்கே சூப்பர் மார்க்கெட்டோ மற்ற எதுவுமே இருக்காது. அப்போ அவங்கள சாப்பிட்றதுக்கோ மற்றதுக்கோ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, எந்தெந்த பகுதிகள் பிடிக்கப்படுகிறதோ அந்தந்த பகுதியில் ரஷ்யாவிலிருந்து ஸ்பெஷல், அதாவது ஒவ்வொரு டைம் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 50லேருந்து 150 டன்னுக்கான உணவுப் பொருட்களாக இருக்கட்டும் மற்ற எல்லாமே உடனடியாக கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல், இப்போ நிறைய கேஸ் வந்து கட் ஆகிடுது இல்லையா, அந்த கேஸ் கனெக்ஷனும் புதுப்பிக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த கேஸ் கனெக்ஷனை புதுப்பிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு ஏரியாவிலையும் நாங்கள் கம்ப்ளீட்டாக தரவாக செக் பண்ணுறோம். செக் பண்ணிவிட்டு அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கான வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்காத மாதிரி நாங்கள் தொடர்ந்து உதவிகள் செய்து கொண்டே தான் இருக்கிறோம். ஒவ்வொரு மக்களை நோக்கியும் எங்களோட உதவிகள் சென்றடைகிறது. வெதர் நாங்கள் வந்து உக்ரைன் மக்கள், ரஷ்ய மொழி பேசுகின்ற மக்கள் அப்படின்ற இனவாதம் பார்க்குவது கிடையாது. எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் தேவை, தற்காலிக தேவை என்னவோ அதை கம்ப்ளீட்டாக பூர்த்தி பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோ பதிவுகள் தொடர்ந்து ஒரு லாரியிலேருந்து போயிட்டு இருக்கும். அந்த லாரியிலேருந்து போகிறது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு குடோன் மாதிரி இருக்கும். அந்த குடோனில் வைக்கப்பட்டு மீண்டும் உணவுப் பொருட்கள்லாம் பிரிக்கப்பட்டு அந்த உணவுப் பொருட்களெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு பேக்கிங் பண்ணி அங்கேருந்து கொண்டு போயிட்டு பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் மட்டும் இல்லாமல் அதாவது ரஷ்யா தரப்புலேருந்து பிடித்து வைக்கப்பட்ட மக்கள் இருக்காங்க இல்லையா, அந்த மக்களுக்கு முழுமையாக சென்று சேர்கிறது. இதுதான் ரஷ்யாவின் முழுமையான நோக்கம். இதற்கு ரஷ்யா தரப்பில் சொல்லப்படுகிற இன்னொரு விஷயம் சொன்னாங்க என்னென்னா, அதனால தான் நாங்கள் இப்போ கூட ரஷ்யா சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அத்தனை பேர் ஃபுல்லாக வந்து குவிகிறாங்க, எங்களால் கொடுக்க முடியலன்னு சொல்கிறாங்க. அந்தளவுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் உக்ரைன் தரப்புலேருந்து வந்துட்டுருக்கு அப்படின்றத இன்னொரு தரப்பில் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து அதாவது ரொம்ப நாளாக ரஷ்யா கட்டுப்பாட்டில் இருக்குல்ல, அந்த பகுதி முழுமையாக நாங்கள் தொடர்ந்து உதவிகள் செய்துட்ருக்குறோம் அப்படின்றத தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. அதேமாதிரி நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு சில அந்த பெரிய வண்டி மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அது வந்து கேஸ், அந்த வீட்டுக்கெல்லாம் கேஸ் கொடுக்குறாங்க இல்லையா, அந்த கனெக்ஷன் நிரப்பப்பட்டு பைப்லைன் வழியாக அனுப்புகிறோம்ன்ற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த பதிவுகளும் முழுமையாக பார்த்துடுங்க. А тут давление больше 9. அடுத்து இந்த வீடியோ பதிவில் பார்த்தீங்கன்னா கார்னாட் ஆன்டி டேங்க் மிசைல்ஸ். இந்த ஆன்டி டேங்க் மிசைல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் திடீர்னு யாராவது எங்கேயோ ரகசியமான ஒரு இடத்துல இருக்கப்பட்டால் எங்களுக்கு தகவல் எப்படி கிடைக்கிது, அந்த இடத்துல எப்படி போய் நாங்கள் தாக்குதல் நடத்துகிறோம், எந்த அளவுக்கான எங்களோட உளவுத்துறை இல்லாமல் தனிப்பட்ட முறையில் தகவல்களை சேகரித்து துல்லிய தாக்குதல் எப்படி நடத்துகிறோம்ன்ற மாதிரி ஒரு வீடியோ பதிவு வெளியிட்டிருக்காங்க. இது மேலேருந்து ட்ரோன் மூலிமா எடுத்திருக்காங்க. ட்ரோன் மூலிமா எடுக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இலக்குகளை தாக்கி எந்த அளவுக்கு அக்யூரேட்டாக நாங்கள் பண்ணுறோன்ற இந்த வீடியோ பதிவு முழுமையாக பார்த்துடுங்க.
இன்றைய வீடியோ பதிவு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன். ஏன்னா நம்ம இத்தனை நாள் நிறைய விஷயம் எல்லா நாட்டோட விஷயங்களை பற்றி நிறைய பேசியிருப்போம். பட் இன்றைக்கி இப்போது அந்த யுத்த காலத்தில், அதாவது ஸ்பெஷல் மிலிட்ரி ஆப்ரேஷன் காலத்தில் ஒரு சில சந்தேகங்கள் தீர்க்கும் விதமாக எப்படியெல்லாம் இருக்குன்ற மாதிரி இன்னும் இது போன்ற நிறைய வீடியோக்கள் இருக்குது. நான் ரவிக்குமார் ஆர்கே சேனலில் தொடர்ந்து இந்த வீடியோ பதிவுகளை மட்டும் ஒரு வாரம் வெளியிடலான்னு இருக்கேன். ஏன்னா கிட்டத்தட்ட இது மாதிரி ஒரு 40லேருந்து ஒரு 50 வீடியோ பக்கம் இருக்குது. அதில் நான் செலக்டிவாக செலக்ட் பண்ணி டெய்லியும் ஒரு 5 வீடியோ போட்டுட்ருக்கேன். டைம் கிடைக்கும் போது ரவிக்குமார் ஆர்கே சேனல் நான் பாருங்கள். இதில் நம்ம ரெகுலரான அப்டேஷன் வேர்ல்டு லெவல் என்ன மாதிரி தாக்கங்கள் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம். இல்லை ஏதாவது உங்களுக்கு தேவைப்படும் பட்சத்தில் நாளைக்கு ஒரு நாள் இதே மாதிரி வீடியோக்கள் அப்டேட் பண்ணுறேன். அது உங்களின் விருப்பத்தின் பேரில் மறக்காமல் கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். இன்றைய அனுபவம் இந்த வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்திருக்கு இல்லையா? இந்த அனுபவத்தை பற்றியும் மறக்காமல் உங்களுடைய கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்மள அந்த வீடியோனுடைய குவாலிட்டியும் மற்ற எல்லாமே நான் தெரிஞ்சுக்க முடியும். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ரவிக்குமார் ஆர்கே சேனலை. நன்றி, வணக்கம்.